నమస్తే ఆర్కేఎల్ టీవీ న్యూస్ కు స్వాగతం. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. రాజ్నాథ్ సింగ్ కు గులాబీ జాతీయ జెండా ఇచ్చిన రాహుల్ గాంధీ. కావాలంటే ఏఐ పై చట్టం చేస్తాం అశ్విని వైష్ణవ్. మా నాన్న అన్న తరపున నేను క్షమాపణలు కోరుతున్నా. మీడియా ముందు మనోజ్ కన్నీళ్లు. ఒకవేళ దేశ ప్రజలు కోరుకుంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ పై చట్టాలను రూపొందిస్తామని కేంద్ర ఐటీ శాఖ మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ తెలిపారు. ఇవాళ లోక్సభలో ఓ ప్రశ్నకు సమాధానమిస్తూ ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. అకోలాకు చెందిన బీజేపీ ఎంపీ అనూప్ ధోత్రీ ఆ ప్రశ్న వేశారు. కీలక రంగాల్లో ఏఐ డెవలప్మెంట్ గురించి ప్రభుత్వం తీసుకున్న చర్యలను వెల్లడించాలని ఆయన కోరారు. ఆ ప్రశ్నకు సమాధానంగా కావాలంటే ఏఐ చట్టాలను తీసుకువస్తామని మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ తెలిపారు. నైపుణ్యాభివృద్ధి గురించి మాట్లాడుతూ టెక్నాలజీ అంటే పేద ప్రజలు వాడేది కాదు అన్నట్లు కాంగ్రెస్ వ్యవహరించిందని మంత్రి పేర్కొన్నారు. నైపుణ్య శిక్షణ కోసం 8.6 లక్షల మంది రిజిస్టర్ చేసుకున్నట్లు మంత్రి చెప్పారు. దేశవ్యాప్తంగా టెక్నాలజీని ప్రజాస్వామ్యపరచడమే ప్రధాని మోదీ ఉద్దేశమని మంత్రి వైష్ణవ్ చెప్పారు. The entire AI landscape which is emerging. I would like to give a little bit of background to this question, sir. Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji believes in democratizing technology. We have seen how some of the Congress leaders used to treat technology. They used to feel that technology cannot be used by the poor people. But in our case, Honorable Prime Minister has got the technology right into the hands of the poorest of the poor. And same is the case with the AI mission. So a very comprehensive India AI mission has been started, Honorable Speaker Sir, which has 7 pillars, and all these 7 pillars are very well thought through. The first pillar is creating AI compute facility. Second pillar is creating a skill framework. Third is to create startup financing. Fourth pillar is creating an innovation center. Fifth is about datasets platform, and the seventh platform is about creating new applications. And the last platform is about having a safe and trusted AI. The Honorable MP has raised the question how many people have got enrolled in the future skills. As on today, 8.6 lakh candidates have enrolled in AI in the Future Skills platform, and this is again a platform which has been created in collaboration with the industry. So the training which is given is very relevant to what the industry today needs. No, I think you're missing the question, because प्रश्न यही है कि 9.5 करोड़ 8.5 करोड़ की बात कर रहे हैं और आप 3 लाख ही साल का ट्रेन कर पाए हैं. तो वही है कि is it not sufficient, and therefore what is your plan? Anyway, that's the question, please. Or thank you for running the house run today, because yesterday also question asked we were trying to run and clearly BJP was disrupting yesterday. But 27 डेटा लैब जो आप बनाए हैं, क्वेश्चन पूछिए सर. हाँ ठीक, वही 27 डेटा लैब का पूछ रहे हैं सर कि जो डेटा लैब आप बना रहे हैं कि ये आपका क्या प्रावधान है कि सांगली जैसे छोटे शहरों में भी यू विल ब्रिंग इन दिस डेटा लैब्स एंड मे बी बेनिफिट, क्योंकि आज किसानों को भी एआई की जरूरत है, उनको स्किलिंग करने की जरूरत है, खेती के लिए हो, अपने मार्केट्स के लिए हो, बाजार के लिए हो, उनको भी स्किल करने का कोई आपका प्रयोजन है, और है तो कब से? माननीय अध्यक्ष जी, ये मैं एक बार फिर दोहराना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करने का मिशन हाथ में लिया है, और इसीलिए जो एआई डेटा लैब्स बन रही है ये भी Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ में बन रही है. अगर आप देखो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, लखनऊ, शिमला, औरंगाबाद, फिर महाराष्ट्र में औरंगाबाद, बिहार में पटना, बक्सर, मुजफ्फरपुर, एक तरीके से पूरी लिस्ट पूरे आंसर में आपको दी गई है. अध्यक्ष जी सदन के पटल पर भी रखी गई है. कोशिश ये है कि देश के Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ में स्टार्टअप्स हो, AI लैब्स हो, 5G लैब्स हो,
सेमीकंडक्टर की ट्रेनिंग की फैसिलिटीज़ है वो सारे के सारे एक कॉन्सेंट्रेटेड वे में नहीं रह के देश भर में फैले। మా నాన్న నాకు దేవుడు, కానీ ఈరోజు కనిపిస్తున్న మా నాన్న కాదు. నాపై అసత్య ప్రచారం చేస్తున్నారు. నేను ఎప్పుడు ఎవరిని ఆస్తులు అడగలేదు. నా వ్యక్తిగత జీవితం గురించి మా నాన్నగారికి అపార్థంగా చెప్పారు. ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకోవడంతోనే నా తండ్రితో నాకు విభేదాలు సృష్టించారు అని అన్నారు మంచు మనోజ్. నా కోసం వచ్చిన మీడియాపై మా నాన్న దాడి చేసినందుకు క్షమించండి అని అన్నారు మంచు మనోజ్. బుధవారం ఉదయం మీడియాతో మాట్లాడుతూ భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. తన భార్య 7 నెలల గర్భవతిగా ఉన్న సమయంలో ఎన్నో బాధలు అనుభవించిందని, ఇప్పుడు కనిపిస్తున్న తన తండ్రి అలా ఉండేవాడు కాదని అన్నారు. మా నాన్న నాకు దేవుడు, కానీ ఈరోజు కనిపిస్తున్న మా నాన్న కాదు. నాపై అసత్య ప్రచారం చేస్తున్నారు. నేను ఎప్పుడూ ఎవరిని ఆస్తులు అడగలేదు. నా వ్యక్తిగత జీవితం గురించి మా నాన్నగారికి అపార్థంగా చెప్పారు. ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకోవడంతోనే నా తండ్రితో నాకు విభేదాలు సృష్టించారు. ఈ విషయంలో నా భార్య 7 నెలల కూతురి పేరును లాగుతున్నారు. నేను సొంత కాళ్ళ మీద నిలబడటానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను. మీడియాపై దాడి చేయడం బాధ కలిగించింది. అందుకు క్షమాపణ చెబుతున్నాను. ఈరోజు సాయంత్రం 5 గంటలకు ప్రెస్ మీట్ పెట్టి అన్ని నిజాలను బయటపెడతాను అంటూ తీవ్ర భావోద్వేగానికి గురయ్యారు మంచు మనోజ్. నా ఫ్రెండ్స్ కూడా పెద్ద కష్టపడి వచ్చిన వాళ్ళండి. వాళ్ళకున్న కొంతలో నాకు పంచుకుంటూ మమ్మల్ని కాపాడుకుంటూ ఒకరినొకరు కాపాడుకుంటూ నిలబడి ఈ రోజు మనీ నిలదొక్కున్నాం అండి. నేను నా భార్య, తను కష్టపడుతుంది. ఇప్పుడు కాశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు ఓన్లీ తను, నేను, ఇంకొక 3-4 కలిసి దీన్ని ఇంత దూరం తీసుకొచ్చామండి. ఈ రోజు నేను మళ్ళీ సినిమాలకు వచ్చేసాను. అందుకే ఈ రోజు నేను నిలబడపోతే ఇది నా పిల్లలకి చెప్పేది కరెక్ట్ కాదు, ఎవరికి కరెక్ట్ కాదు. ఇన్నాళ్ళు గమ్మునున్నాను ఓకే, కానీ వాళ్ళ నాన్న ఆస్తుల కోసం కొట్లాడుతున్నాడా, మంచి కోసం నిలబడుతున్నాడా అనేది ఈ రోజు మీకు సాయంత్రం వచ్చిన ప్రూఫ్స్ అన్ని వదులుతాను. మా నాన్న మీద గన్ను పెట్టి కాల్చే వినయ్కి, మా అన్నకి సాయంత్రం ప్రతిదీ చెప్తాను. చెప్పాను కదండి వినయ్ అని, మా అన్న విష్ణు అని. అవునండి, నన్ను హాజరుపరచమన్నారు, 10:30 రమ్మన్నారు. మీరందరూ చూశారు. నాకు మొన్న ఫస్ట్ రోజు తగిలి బాగా నొప్పి వచ్చింది, మెడ, కాలు. 3 వారాల క్రితం ఫైట్లో నాకు మజిల్ టైర్ అయింది, గ్రేడ్ 1 టైర్ రైట్ లెగ్ లో. లెఫ్ట్ లెగ్ లో మళ్ళీ దెబ్బలు తగిలాయి మొన్న. సో అందుకే కొంచెం బ్యాలెన్స్ ఇది ఉంది. మందులు హెవీ మెడికేషన్ ఇచ్చారు, హెవీ ప్యాచ్ కూడా వేశారు నాకు. దానివల్లే కొంచెం నడుస్తున్నాను. అండ్ ఇప్పుడు అందుకే రిక్వెస్ట్ చేసుకుని, సార్ నాకు కొంచెం టైం ఇవ్వండి, పాప ఉంది, సెటిల్ చేసుకొని నేను వస్తాను సార్, కొంచెం సెట్ చేసుకుని అని పోలీసులు గారికి రిక్వెస్ట్ చేసుకొని ఇప్పుడు బయలుదేరుతున్నాను. సార్ దాని గురించే సార్ చెప్పాను. మద్యానికి బానిసై ఇలా ప్రవర్తిస్తున్నాడు, అందుకే నేను మనోజ్ విషయంలో సీరియస్ గా ఉన్నాను అని చెప్తున్నాను. సార్ మద్యానికి బానిసై ఎవరిని కొట్టాను సార్? నా పిల్లల్ని కొట్టానా, నా భార్యను కొట్టానా, మా అమ్మని కొట్టానా, మా నాన్నని కొట్టానా? ఇవన్నీ నీ మధ్యాహ్నం బ్యాలెన్సే, అందరినీ కొడుతున్నాను, పనులు కొడుతుంటే సీసీటీవీలు తెప్పిండి సార్. అది దొంగతనం చేసింది నేను కాదు సార్, అది తెప్పిండి సార్ అంతా. అప్పుడు మాట్లాడదాం సార్, మనోజా ఎవరా అని చెప్తానండి. నాకు ఇంకా కొంచెం క్లారిటీ రావాలి. కమిషనర్ ఆఫీస్కి వెళ్తాను, వాళ్ళని కలుస్తాను, రిక్వెస్ట్ చేసుకుంటాను, మాట్లాడుకొని వాళ్ళు ఏం చెప్తారు. 5:30కి మాట్లాడతానన్నా. థ్యాంక్స్ రంజిత్ అన్న, ఇంకా అన్న సారీ అన్న, సూర్యం అన్న సారీ అన్న. ప్రస్తుతం చూస్తున్నాం మనోజ్ సార్ ఎట్లా సార్ 2 రోజుల నుంచి మీ పైన దాడిని, మీడియా పైన దాడిని ఇలాంటి రోజు వస్తుందని ఊహించలేదండి. నిజంగా మీడియా మిత్రులకి, ముఖ్యంగా 2 అన్నలకి నా క్షమాపణలు. మా నాన్న తరపున, మా అన్న తరపున నేను సారీ అడుగుతున్నాను. నేను నీ తమ్ముడు అనుకోండి, మీ వాడిని అనుకోండి, మీకు నీ తోడుంటాను. మీకు ఏదున్నా
నాకు ఫోన్ చేసేదండి. నేను ఇప్పుడు ఒక్క కాల్ దూరంలోనే ఉంటాను. ఐ విల్ ఆల్వేస్ బీ దేర్ టు సపోర్ట్ యూ అండ్ యువర్ ఫ్యామిలీ. అండ్ ఐఎమ్ సారీ, నా కోసం సపోర్ట్ చేసేదానికి వచ్చి మీకు ఇలా జరగడం నాకు చాలా బాధగా ఉంది. నా భార్య పేరు లాగుతున్నారు, 7 నెలల కూతురి పేరు లాగుతున్నారు. నేనేం అడగలేదు, సొంత కాళ్ళ మీద పనిచేస్తున్నాను. మా ఆవిడ కూడా వాళ్ళ ఇంటి వైపు ఏ డబ్బు తీసుకురాలేదు, వాళ్ళ ఇంట్లోనూ డబ్బు అడగలేదు, నేను అడగలేదు, ఆస్తి అడగలేదు. మా ఆవిడ 7 నెలలు గర్భవతిగా ఉన్నప్పుడు తనకి 7 నెలలు ఉన్నప్పుడు మా అంకుల్ వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరూ 7 నెలలు కాదు 7 నెలలు తను ప్రెగ్నెంట్. మా అంకులు విజయవాడలో ఉంటారు. అండ్ ఇక్కడ కొంతమంది అంకుల్ నాన్నగారు బాగా క్లోజు. మనోజ్, నువ్వు ఎన్నో సంవత్సరాలు ఇంటి బయటగా ఉన్నావు, నీ సొంతంగా ఉన్నావు. మీ నాన్నగారు అమ్మగారు ఒకరే ఉన్నారు. మీ నాన్నగారు అమ్మగారు ఒకరే ఉన్నారు. మీ అన్నయ్య ఏమో దుబాయ్కి షిఫ్ట్ అయిపోయాడు ఫ్యామిలీతో. మీ వైఫ్ ప్రెగ్నెంట్గా ఉంది, తనకి తల్లిదండ్రులు లేరు. తనకి ఇప్పుడు మీ అమ్మ అవసరం ఉంది, పెద్దోళ్ళ అవసరం ఉంది. నువ్వు అక్కడే ఎలా చూసుకుంటావు అంటే, నాకు ఆ రోజు మా భార్య కూడా ఒకసారి వాళ్ళు అన్ని చెప్తున్నారు కదా, ఎందుకంటే ఒకసారి వినండి అంటే, సరేమ్మా నీకోసం వస్తాను అని చెప్పి మళ్ళీ తిరిగి రావడం జరిగింది. అండ్ నేను ఈరోజు నా గురించి ఆరోపణలు వేస్తున్నారంటే అది నేనేం చెప్పలేను. ఓన్లీ మీకు ఆధారాలు మాత్రమే చూపించగలుగుతాను. గుంటూరులోని పాత పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో సెయింట్ లారెన్స్ హై స్కూల్ నందు సైబర్ క్రైమ్ అవేర్నెస్ కార్యక్రమాన్ని పాత గుంటూరు పోలీసులు నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో స్టూడెంట్స్ సైబర్ క్రైమ్స్ గురించి అవగాహన కల్పించి వారి సమక్షంలో పోస్టర్ను ఆవిష్కరించారు. విద్యార్థులతో కలిసి పోలీసు అధికారులు సైబర్ నేరాల పట్ల అవగాహన ర్యాలీ నిర్వహించారు. ప్రస్తుత సమాజంలో జరుగుతున్న సైబర్ నేరాలపై ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని కోరారు. మాయగాళ్లు కొత్త తరహాలో లింకులు పంపించి ప్రజలను మోసం చేస్తున్నారని వెల్లడించారు. తెలియని నెంబర్ నుండి లింకు వస్తే వాటిని ప్రెస్ చేయకుండా ఉండాలని సూచించారు. సోషల్ మీడియా వాడే ప్రతి ఒక్కరూ జాగ్రత్త వహించాలని కోరారు. సైబర్ నేరాలను అరికట్టేందుకు 1930కి ఫోన్ చేయాలని కోరారు. ఈ సైబర్ క్రైమ్ అవగాహన వారోత్సవాలలో భాగంగా కాలేజీ విద్యార్థులను సైబర్ క్రైమ్ గురించి షార్ట్ ఫిలిం వీడియో కాంటెస్టులో పాల్గొని బహుమతులు గెలుచుకోవడంతో పాటు ప్రజలలో అవగాహన కల్పించవలెనని ఓల్డ్ గుంటూరు పోలీస్ వారు తెలియజేశారు. సైబర్ క్రైమ్ గురించి షార్ట్ ఫిలిం వీడియో కాంటెస్ట్లలో పాల్గొనేవారు ఇంటర్మీడియట్ నుండి పీజీ చదివే విద్యార్థులై ఉండాలి. 16 సంవత్సరాల నుండి 22 సంవత్సరాల వయసులోపు వారై ఉండాలి. సైబర్ క్రైమ్ గురించి షార్ట్ ఫిలిం వీడియో 5 నిమిషాల నుండి 8 నిమిషాల లోపు ఉండాలి. ఓల్డ్ గుంటూరు పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని ప్రజలందరికీ ఓల్డ్ గుంటూరు పోలీస్ వారి విజ్ఞప్తి, మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం వారి కార్యక్రమంలో భాగంగా మన ఆంధ్రప్రదేశ్ డీజీపీ గారి ఉత్తర్వుల మేరకు మన గుంటూరు జిల్లా ఎస్పీ శ్రీ సతీష్ కుమార్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఈ సైబర్ నేరాల గురించి అవగాహన కల్పించే కార్యక్రమాన్ని ఈ రోజున ఓల్డ్ గుంటూరు పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ప్రజలందరికీ తెలియజేయడం ఏమనగా, రకరకాలైన ఆన్లైన్ మోసాల ద్వారా, తర్వాత ఏదో ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తామని ఎరేయటం ద్వారా, తర్వాత కొన్ని రకాలుగా మన ఓటీపీ నెంబర్లు మీ ఆధార్ కార్డు ఏదో లింక్ అయింది, దాంట్లో మీ మీద కేసు బుక్ అయిందని ఈ విధంగా కానీ రకరకాల మోసాలు చేస్తూ ఉన్నారు. దానికి ప్రజలు లేకపోతే ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తామని ఎరేస్తూ ఉన్నారు. ఇలాంటి ఏదైనా సరే ఆన్లైన్ ద్వారా ఎవరైనా వ్యక్తులు, అపరిచిత వ్యక్తులు బెదిరించినా, ప్రలోభాలకు గురి చేసినా వాటిని మీరు గుర్తించాలి. ఎలాంటి మీ ఓటీపీ నెంబర్లు కానీ, మీ అకౌంట్ నెంబర్లు కానీ, పాన్ నెంబర్లు కానీ తెలియజేయడం ఎలాంటి చేయొద్దని, ప్రజలు మోసపోవద్దని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. ఈ సైబర్ నేరాల గురించి ప్రజలు కాపాడుకోవడానికి అవేర్నెస్ కల్పిస్తూ ఉన్నాం.
ఈ అవేర్నెస్ని అందరూ గుర్తించి ప్రజలు ఎవరు మోసపోవద్దని ఈ సందర్భంగా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫున ఓల్డ్ గుంటూరు పోలీస్ తరఫున తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. కాబట్టి ఈ ఒక వారం రోజులు సైబర్ నేరాల గురించి అవగాహన కల్పించే కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ప్రజలందరూ ఈ ప్రాముఖ్యతను గుర్తించి ఎవరు మోసపోవద్దని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. ఈ నెల 13న అనకాపల్లి ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధన కేంద్రంలో 65వ కిసాన్ మేళా నిర్వహించేందుకు భారీ ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయని ఏడీఆర్ డాక్టర్ ముకుందరావు తెలియజేశారు. స్థానిక పరిశోధన కేంద్రంలో బుధవారం ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. ఈ పరిశోధన కేంద్రానికి రాష్ట్ర అసెంబ్లీ స్పీకర్ అయ్యన్న పాత్రుడు, స్థానిక శాసనసభ్యులు కొనతాల రామకృష్ణ, పార్లమెంటు సభ్యులు సీఎం రమేష్, శాసనమండలి ప్రతిపక్ష నేత బొత్స సత్యనారాయణ, హోంమంత్రి అనిత, జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ మంత్రివర్యులు కొల్లు రవీంద్ర తదితరులు ముఖ్య అతిథులుగా విచ్చేస్తున్నారని తెలిపారు. అలాగే వ్యవసాయ శాఖ మాత్యులు అచ్చెన్నాయుడు ముఖ్య అతిథిగా హాజరవుతారన్నారు. రైతులు పెద్ద ఎత్తున విచ్చేసి కిసాన్ మేళాలను జయప్రదం చేయాలని కోరారు. ఉదయం 10 గంటల నుండి పరిశోధన కేంద్రంలో మేళా జరుగుతుందన్నారు. ఉత్తర కోస్తా వాతావరణ మార్పులకు అనుకూలమైన లాభసాటి వ్యవసాయం అనే అంశంపై చర్చ జరుగుతుందని తెలిపారు. కురవి మండల కేంద్రంలో తెలంగాణ తల్లి విగ్రహానికి పాలాభిషేకం చేసిన బీఆర్ఎస్ నాయకులు. సిద్ధేశ్వర ఆలయం హనుమకొండ మార్గశిర మాసం బుధవారం ఏకాదశి తిథి సందర్భంగా సిద్ధేశ్వరునికి అన్నాభిషేకం ఎంత మహిమ గలదో వినండి. అన్నాభిషేకం చేస్తే అసలు ఉప్పొంగిపోతాడట ఆ ఈశ్వరుడు. నాకింత అన్నాభిషేకం అంటే ప్రపంచంలో అన్నగత ప్రాణ కలియుగే అన్నగత ప్రాణ, మన ప్రాణాన్ని అన్నం రూపంలో పెట్టి ప్రాణాన్ని సమర్పించినంత విధానం. ఇప్పుడు పూర్వకాలంలో కంటిని సమర్పించి తిన్నడు భక్తుడయ్యాడు. విష్ణువు కంటిని సమర్పించి సుదర్శన చక్రాన్ని ఈశ్వరుని ద్వారా పొందాడు. ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం. మన ప్రాణము కలియుగే అన్నగత ప్రాణ అన్న సూక్తి. కాబట్టి అటువంటి ప్రాణం, మన ప్రాణంతో సమానమైన అన్నముని ఆ ఈశ్వరునికి అభిషేకం చేస్తే మనకు దీర్ఘాయువు లభిస్తుంది. అలాగే కుటుంబ సమృద్ధి అవుతుంది, అంటే కుటుంబం అభివృద్ధి అవుతుంది. అలాగే మన జీవితంలో అన్ని కోరికలు నెరవేరుతాయి. ఆ అన్నాభిషేకం అవకాశం ఇస్తే పురోహితులు, అర్చక స్వాముల వారు దేవాలయంలో చేయండి, లేదా మీ ఇంట్లోనైనా 6 to 7 మధ్యలో చేయండి. చేసిన తర్వాత సమయం ఉన్న పాత వాసనలు ఇంకా వేటాడుతున్నాయి. నేను ఒకటే చెబుతున్నాను, నాలాగే మీరు కూడా ఒక గట్టి సంకల్పంతో ఉంటే తప్ప వ్యవస్థలను సరిదిద్దలేం, ప్రజలకు మేలు చేయలేం. కలెక్టర్ల సమావేశంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు. ఒకప్పుడు ల్యాండ్ గ్రాబింగ్ చూసాం, పొలాల్లో కొద్దిగా గట్లు కబ్జా చేసే చూసాం. ఇప్పుడు ఏకంగా పోర్ట్లు, సెజ్లు, ఫ్యాక్టరీలు ఇవి కూడా కబ్జా చేసే పరిస్థితి వచ్చారు బెదిరించి. అవి కూడా కరెక్ట్ చేస్తున్నాం. ఎప్పుడు కూడా ఒకసారి తప్పు జరిగితే మళ్ళా ప్రజాస్వామ్యంలో దీన్ని కరెక్ట్ చేస్తారని నమ్మకం కలగాల్సిన అవసరం ఉంది, విశ్వాసం కల్పించాల్సిన అవసరం ఉంది. డెఫినెట్గా ఇలాంటి సెటిల్మెంట్స్ ఎక్కడే జరిగాయో అందుకే కొత్త యాక్ట్ కూడా తీసుకొచ్చాం. ఏదైతే ల్యాండ్ గ్రాబింగ్ యాక్ట్ కూడా తీసుకొచ్చాం. చాలా ఏదైతే ల్యాండ్ కబ్జా చేస్తే ఎవరైతే కేసు పెడతామో వాళ్ళు ప్రూవ్ చేసుకోవాలి. ఒకప్పుడు అట్ట కాకుండా డిపార్ట్మెంట్ ప్రూవ్ చేసుకునే పరిస్థితి ఉంది. ఇప్పుడు యాక్ట్ కూడా పకడ్బందీగా వచ్చింది. దీనికి పర్ఫెక్ట్గా మీరు వర్కౌట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అదే మరి మీరు ఇవన్నీ కూడా పాత వాసనలు ఇంకా హంట్ చేస్తున్నాయి. ఇంకా కూడా అక్కడక్కడ
నేను కూడా ఎంత మ్యాక్సిమం ప్రయత్నం చేసినా ఒక డిసిసివ్గా ముందుకు పోయిన ఒక చీఫ్ మినిస్టర్గా అక్కడక్కడ ఇంకా నాకు కూడా తెలియకుండా కొన్ని చేసే పరిస్థితికి వస్తున్నారు. డైరెక్షన్ ఈజ్ వెరీ క్లియర్. మీరు ఒకటే చెప్తున్నాను, ఒకవేళ అలాంటి వాళ్ళు ఉంటే మీరు కూడా అదే ఫర్మ్గా ఉంటే తప్ప, డిటర్మెంట్గా ఉంటే తప్ప టోటల్ సిచ్యువేషన్ కంట్రోల్ కాదు. ఇప్పటికి కూడా ఎనఫ్ టైం అయింది, 6 నెలలు అయింది. ఇయర్ ఆఫ్టర్ వర్డ్స్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు స్పేర్ ఎనీ స్మాల్ ఈవెంట్ కూడా, అది కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇది కూడా ఒకటేసారి అన్ని చేయలేం కాబట్టి చాలా డీటెయిల్డ్గా వెళ్ళాం. 7 వైట్ పేపర్స్ని పబ్లిసైజ్ చేశాం. అక్కడి నుంచి మొత్తం కరెక్ట్ మెషర్స్ పెట్టాం. కడాన గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇచ్చిన డబ్బులన్నీ కూడా డైవర్ట్ చేస్తే ఆ డైవర్ట్ చేసిన డబ్బులంతా కూడా ఇప్పుడిప్పుడే గవర్నమెంట్ ఖర్చు పెట్టి మళ్ళీ యూసీలు ఇచ్చి మళ్ళీ డబ్బులు తీసుకొచ్చే పరిస్థితికి వచ్చాం. ఇంకొక పక్కన జిఎస్టిపి కూడా మీరు ఒకసారి చూస్తే మనం అది కూడా ఈరోజు మీతో మాట్లాడుతున్నాం. ఆ డీటెయిల్స్ కూడా ఒకసారి మీతో డిస్కస్ చేస్తాను. ఇంకొక పక్కన ఒక 20 పాలసీలు తీసుకొచ్చాం. విజన్ 2047 డాక్యుమెంట్ తీసుకొచ్చాం. మీరు కూడా విజన్ తయారు చేశారు, జిల్లాలకు కానీ మండలాలకు కానీ మీరు కూడా తయారు చేశారు. ఇందులో ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ పాలసీ తీసుకొచ్చాం, ఎంఎస్ఎంఈ పాలసీ, ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ పాలసీ, ఎలక్ట్రానిక్ పాలసీ, ప్రైవేట్ పార్క్ పాలసీ, క్లీన్ ఎనర్జీ పాలసీ, సెమీ కండక్టర్ పాలసీ, డ్రోన్ పాలసీ, డేటా సెంటర్ పాలసీ, స్మార్ట్ పాలసీస్, గ్రీన్ ఎనర్జీ, ఇవన్నీ కూడా తీసుకొచ్చాం. ఇవన్నీ కూడా 20-25 పాలసీలు, టూరిజం పాలసీ కూడా తీసుకొచ్చాం. అంటే పాలసీ డాక్యుమెంట్ ఇచ్చాం, అదే మాదిరిగా విజన్ డాక్యుమెంట్ ఇచ్చాం, ప్రాసెస్ ఏం చేయాలనో బ్రాడ్గా గైడ్లైన్ ఇచ్చాం, కర్మయోగి ద్వారా ట్రైనింగ్ కూడా ఏ విధంగా చేయాలి, ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ ట్రైనింగ్ కూడా తీసుకొచ్చాం. ఈ పాలసీస్ వచ్చిన తర్వాత, ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత ఒక 4 లక్షల కోట్ల రూపాయలు పెట్టుబడి పెట్టడానికి వచ్చారు. దీనివల్ల ఒక 4 లక్షల మందికి ఉద్యోగాలు వస్తాయి. మేము ఎలక్షన్ ముందు చెప్పాం 20 లక్షల మందికి ఉద్యోగాలు ఇచ్చే బాధ్యత తీసుకుంటున్నాం. ఆ డైరెక్షన్లో మనం ముందుకు పోతున్నాం. అమరావతి సెట్ చేశాం. దగ్గర గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా 15,000 కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చారు. నరేంద్ర మోడీ గారు అయితే పూర్తిగా సహకరించి 15,000 వాళ్ళు ఇచ్చారు. ఇంకొక 11,000 బయట కూడా 16,000 కోట్లు వేరే ఇన్స్టిట్యూషన్ దగ్గర డబ్బులు తీసుకునే పరిస్థితికి వచ్చాం. ఇప్పటికే ఒక 31,000 కోట్ల రూపాయలు అమరావతికి ఫైనాన్స్ మొబిలైజ్ చేశాం. అల్టిమేట్గా 50,000 కోట్లు కావాలి బిగినింగ్లో. దానికి కూడా ఏం చేయాలో వర్కౌట్ చేస్తున్నాం. ఇంకొక పక్కన పోలవరం నిర్మాణానికి 12,157 కోట్ల రూపాయలు కేంద్రం ఆమోదించింది, శాంక్షన్ చేశారు. 2027కు పూర్తి చేయడానికి ఒక టైం బౌండ్ ప్రోగ్రామ్. ఆదాని అంశంపై కాంగ్రెస్ ఎంపీలు ఇవాళ వినూత్న రీతిలో నిరసన తెలిపారు. లోక్సభలో ప్రధాన ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ, మహా ఇండియా కూటమి ఏపీలంతా పార్లమెంట్ ఆవరణలో నిల్చొని సమావేశాలకు హాజరైన బీజేపీ ఎంపీలు, కేంద్ర మంత్రులకు గులాబీలు, జాతీయ జెండాలను అందించారు. అదే సమయంలో వచ్చిన కేంద్ర రక్షణ శాఖ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్కు కూడా రాహుల్ గులాబీని, జాతీయ జెండాను ఇచ్చారు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో వైరల్ అవుతోంది. వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి. రాజ్నాథ్ సింగ్ కు గులాబీ, జాతీయ జెండా ఇచ్చిన రాహుల్ గాంధీ. కావాలంటే ఏఐపై చట్టం చేస్తాం, అశ్విని వైష్ణవ్. మా నాన్న అన్న తరపున నేను క్షమాపణలు కోరుతున్నా, మీడియా ముందు మనోజ్ కన్నీళ్లు. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్కారం.